ہاں، چلیں آج ہم لوگ پڑھیں گے یہ الدکتور طٰہٰ حسین، ٹھیک ہے؟ اور ان کی جو بک ہے آٹو بایوگرافی الیام، تو ان کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے طٰہٰ حسین کے بارے میں اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، پھر ادھر کی بات کریں گے۔ تو چلیں طٰہٰ حسین کی بات کریں تو طٰہٰ حسین طٰہٰ حسین جو ہیں یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، بتائیں یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ مصر سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں، پہلے مصر سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور یہ پیدا کب ہوئے ہیں؟ ہم، جی 1889 میں پیدا ہوئے ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ 1889 میں پیدا ہوئے ہیں، اور مغاغا کے قریب ایک گاؤں ہے، مغاغا کے قریب، ٹھیک ہے؟ یہ مغاغا کے قریب ایک گاؤں ہے، دیکھیں دکھ رہا کرسر دکھ رہا ہے نا میرا؟ یہ میں جو ضلع، ٹھیک ہے، اس پہ ہاں، مغاگا کے قریب گاؤں ہے، مصر میں یہ پیدا ہوئے ہیں 1889 میں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور ان کے ابو کا نام حسین بن علی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایک اہم سوال جو آپ کو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ طٰہٰ حسین کب اندھا ہو گئے تھے، کتنی سال کی عمر میں؟ تو 3 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اور 3 سال کی عمر میں تو یہ اندھا ہو گئے تھے طٰہٰ حسین، لیکن اس اندھے پن کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ اس کو بہت ہی حافظہ اور بہت اللہ نے ان کو ذہانت دی تھی، ٹھیک ہے؟ اوکے، یہ آپ لگ رہا ہے آپ ادھر جا رہے ہیں، آ، ابو العلا معرری کی طرف، کہ ان کو چچک کی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اندھا ہو گئے تھے۔ اس کے سلسلے میں ایسا کچھ بھی مینشن نہیں کہ کوئی بیماری میں اندھا ہوئے تھے، بلکہ 3 سال کی عمر میں ان کی بینائی کھو گئی تھی، بس اتنا ہی یاد رکھیں۔ تو وہ ابو العلا معرری کے بارے میں ہے کہ چچک کی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اندھے ہو گئے تھے، یا ہو سکتا ہے ان کے بارے میں بھی کچھ ہو لیکن یہاں مینشن نہیں ہے۔ آ، اچھا، جی جی، اچھا ٹھیک، اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک، چلیے چلیے بتا دوں گا میں آپ سے۔ ہاں سنیں، تو ٹھیک ہے میں انگلش میں بھی بتاتا چلوں گا ہندی کے ساتھ۔ یہ جو ہے اظہر میں کب انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا؟ اظہر میں کب ایڈمیشن لیا تھا، یہ سوال بہت امپورٹنٹ۔ ہاں، اظہر میں 1902 میں داخل ہو گئے تھے، 1902 میں، ٹھیک ہے؟ 1902 میں یہ پیدا ہوئے تھے 1889 میں، ٹھیک؟ 1902 میں داخل ہوئے تھے اظہر میں، ہاں۔ جی، کس میں؟ کس میں 90 لکھا ہوا ہے یہ بتائیے؟ 1889، 1889 ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، ہاں 1889 ہے، 1889، ٹھیک ہے یہ، ہم۔ اور دیکھیں، اور انہوں نے اظہر میں جو ایڈمیشن لیا تھا، اظہر میں داخلہ لیا تھا 1902، 1902 کو، ٹھیک؟ اس کے بعد اگر یہ بات کریں کہ اظہر میں کون سے استاد ان کو سب سے زیادہ پسند آئے تھے، تو یہ دو، ایک نام ان کا آتا ہے الشیخ سید علی المرصفی، یہ استاد ان کو بہت پسند آئے تھے، ٹھیک؟
اور اگر یہ بات کریں کہ اظہر میں ان کے کون کون سے لوگ ان کے ہمدرس تھے، ٹھیک ہے، تو احمد حسن زیات ان کے ہمدرس تھے، اور شیخ محمود زناتی یہ بھی ان کے ہمدرس تھے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں آگے ہم لوگ آگے، ہاں یہ دیکھیں، اظہر میں ہوا یہ تھا ان کے ساتھ، اظہر میں ان کے ساتھ خاص چیز یہ ہوا تھا کہ اظہر کا جو نظام تھا نا، نظام اظہر کا، یعنی مطلب اظہر کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا، وہ ایجوکیشن سسٹم طٰہٰ حسین کو پسند نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ تھوڑی سی بے ادبی کر لی تھی، اسی وجہ سے اظہر سے ان کو نکال دیا گیا تھا، اوکے۔ اب یہاں پہ سوال آ سکتا ہے، من هو الادیب الذی فصل من الازہر لسوء ادبی مع استادی، وہ کون سے ادیب ہے جن کو اظہر سے نکال دیا گیا تھا اپنے استاذ کے ساتھ بے ادبی کی ریزن میں؟ تو اس طرح سے سوال آ سکتا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے، جلدی بتائیے۔ طٰہٰ حسین بتائیں گے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے الجامعۃ المصریہ الاہلیہ میں کب ایڈمیشن لیا؟ تو 1908 میں الجامعۃ المصریہ الاہلیہ میں ایڈمیشن لیا، کس میں؟ 1908 میں، یہ دیکھیے گا، یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو پھر 1908 میں جب وہاں ایڈمیشن لیا، تو ایڈمیشن لینے کے بعد انہوں نے پڑھائی، انہوں نے الگ الگ لوگوں سے پڑھائی کی، ٹھیک ہے، شیخ محمد مہدی، محمد الخضری، حفنی ناصف، اور اس کے بعد یورپ کے بہت سارے ٹیچرز تھے جیسے کہ نالینو، جویدی، ان لوگوں سے انہوں نے پڑھائی کری، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں، وہ سمجھنے میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی نا؟ مطلب یہ کہ میں ہائی لائٹر لے رہا ہوں اور کہیں کرسر لے رہا ہوں، تو یہ آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو رہا ہے نا؟ جی، مطلب یہ ہے کہ ٹیکسٹ بالکل وہ اٹیچ ہو کے چل رہا ہے، چلیے کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیں، یہ جو ہے کئی زبان جانتے تھے طٰہٰ حسین، انہوں نے فرانسیسی زبان جو ہے وہ ایوننگ مدرسوں میں پڑھی تھی، ایوننگ اسکول میں، فرانسیسی زبان انہوں نے ایوننگ اسکول میں سیکھی تھی، تو طٰہٰ حسین ایک فرانسیسی زبان بھی جانتے تھے، فرینچ لینگویج، اوکے۔ اور پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری الجامعۃ المصریہ الاہلیہ سے لے کتنے کس سن میں، جلدی بتائیں آپ لوگ؟ 1914 میں طٰہٰ حسین نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی، کہاں سے لی؟ جامعہ مصریہ الاہلیہ، جامعہ عالیہ سے نہیں، جامعہ مصریہ الاہلیہ سے۔ اچھا اچھا، آپ نے اہلیہ بولا، مجھے عالیہ سننے میں آیا، میں سوچا وہ کلکتہ والا عالیہ، اوکے، ٹھیک ہے، سوری۔ تو یہ ایک اور بات کہ انہوں نے جو پی ایچ ڈی کی ڈگری لی تھی، تو اس میں ان کے پی ایچ ڈی کا کون سا ٹاپک تھا؟ یہ بہت ہی اہم معنی رکھتا ہے، یہ ذکریٰ ابی الاعلیٰ، ذکریٰ ابی الاعلیٰ ان کی پی ایچ ڈی کا ٹاپک تھا۔ تو جامعہ مصریہ الاہلیہ میں انہوں نے پہلی پی ایچ ڈی جامعہ مصریہ الاہلیہ میں کیا، 1914 میں، ٹاپک تھا ذکریٰ ابی الاعلیٰ۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ وہی جامعہ مصریہ الاہلیہ جو تھا، اس نے ایک وفد، مطلب ایک ڈیلیگیشن پڑھنے کے، اسٹوڈنٹ کا ایک ڈیلیگیشن پڑھنے کے لیے انہوں نے فرانس بھیجا تھا 1914 کے بالکل شروع میں، ٹھیک ہے، تو اسی میں ان کو بھیجا گیا تھا۔ اب سوال یہ آئے گا کہ متى اوفدت الجامعۃ المصریہ طٰہٰ حسین فی بعثۃ الی فرنسا، اس طرح سے سوال آئے گا، تو آپ کیا بتائیں گے؟ 1914، 1914 کے شروع میں جامعہ مصریہ نے طٰہٰ حسین کو بھیجا تھا فرانس ایک ڈیلیگیشن میں پڑھنے کے لیے۔ تو وہاں پہ ایک شہر ہے مونیپیلیا میں ٹھہرے وہ، جنوبی فرانسہ میں، اور وہاں تقریباً 1 سال رہے وہ، ٹھیک ہے، یہ 1 سال رہے وہاں، لیکن چونکہ جو یونیورسٹی تھی الجامعۃ المصریہ، ان کو ان سارے ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کا خرچ دینا پڑتا تھا، تو ان کی مالی حالت، اکنومیکل کنڈیشن بگڑ گئی تھی، اسی وجہ سے وہ 1 سال بعد ہی ان کو لوٹنا پڑا، عاد فی نہایت الی مصر لسوء حالت الجامعۃ المالیہ، ٹھیک ہے، 1 سال بعد لوٹنا پڑا، 1914 میں بھیجا تھا، یہ سوچے کہ 1915 ہی میں آ گئے تھے، لیکن جیسے ہی وہ لوٹے
3 مہینہ رہے ہی تھے کہ اس کے بعد پتہ چلا کہ پھر سے جو ہے ان کی مالی حالت بہت اچھی ہو گئی یونیورسٹی کی. تو 3 مہینے کے فوراً بعد پھر وہ لوٹ گئے تھے فرانس، اور چلے گئے تھے پیرس. وہ پیرس کب گئے تھے؟ وہ 1915 میں. ٹھیک ہے. سوال یہ آئے گا کہ پیرس کب گئے تھے یہ طه حسین؟ تو 1915 میں. اور جب 1915 میں پیرس گئے تو وہاں پہ انہوں نے الگ الگ لوگوں سے پڑھائی کی، اور پھر جو ہے انہوں نے دوسری ڈگری لی تھی پی ایچ ڈی کی. دوسری ڈگری پی ایچ ڈی کی لی تھی کس میں؟ فلسفہ میں. اگر یہ سوال آ جائے گا کہ فی ای فن نال طه حسین الدکتورہ الثانیہ، کس فن میں طه حسین نے دوسری ڈگری لی تھی پی ایچ ڈی کی؟ فلسفہ میں. فلسفہ میں. اور پہلی ڈگری کس میں لی تھی؟ نہیں نہیں، کس فن میں؟ الادب میں. الادب الادب الاداب بولیں گے اس کو، چونکہ ذکر بالمال ہے. اور دوسری ڈگری لی تھی انہوں نے فلسفہ میں. یہ بتائیں دوسری جو ڈگری لی تھی طه حسین نے، ان کے پی ایچ ڈی کا کون سا ٹاپک تھا دوسری ڈگری کا؟ فلسفہ ابن خلدون. اچھا، اوکے. اور یہ بتائیں کہ طه حسین کون کون سی زبان جانتے تھے؟ فرانسیسی جانتے تھے، عربی جانتے تھے، ساتھ ساتھ وہ یونانی اور لاطینی بھی جانتے تھے. اس میں اس طرح سے کوشچن آ جاتے ہیں کبھی کہ طه حسین یتعلم عدۃ لغات منہا، ان میں سے کون کون سے ہیں؟ کئی زبان جانتے تھے، ان میں سے کون کون سے ہیں؟ دے دیا جائے گا یونانی، لاطینی، ہندی، سریانی، فرانسیسی. تو یہ آپ اس وقت جواب دے پائیں گے جب آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہوں کہ یونانی لاطینی بھی جانتے تھے. اب دیکھیں، اچھا وہ مصر کب لوٹ آئے تھے؟ وہ مصر وہ آئے تھے 1919 میں مصر لوٹ آئے. ٹھیک ہے جی. 1914 میں تھا وہ، 1914، ہاں 14 میں. اور دوسری ڈگری فلسفہ میں انہوں نے لی تھی. تو اچھا، یہاں مینشن نہیں ہے، وہی 17 یا 18 ہوگا ایسا کچھ. تو وہ مصر کب لوٹ آئے تھے؟ مصر آئے تھے پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد 1919 میں مصر لوٹ آئے تھے. جب مصر لوٹ کر کے آئے وہ تو مصر میں سب سے پہلے کیا ہوا؟ انہوں نے جامعہ مصریہ میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ انہوں نے تاریخ یونان رومان وغیرہ کی تاریخ پڑھائی. اور اس کے بعد چونکہ وہ ہسٹری پڑھاتے تھے تو اس کی وجہ سے انہوں نے ہسٹری میں 2 اہم کتابیں اس زمانے میں نکالی تھی، یہ والی صحف مختارہ من الشعر التمثیلی عند اليونان، اور نظام الانثیین، اسیین، یہ والا. اوکے. اور ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی کتاب ہے من الادب التمثیلی الیونانی، یہ من الادب تمثیلی الیونانی. اور ایک کتاب انہوں نے ترجمہ کیا تھا 1922 میں، یہ لوبون کی بک تھی، یہ روح التربیہ کے نام سے. ہاں، روح التربیہ کے نام سے انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا تھا. اور ایک چیز اور یہ کہ حزب الاحرار جو کتاب تھی، حزب الاحرار ایک وہ میگزین نکالا کرتی تھی. ٹھیک ہے. حزب الاحرار پارٹی السیاسہ کے نام سے. تو اس کے سب سے پہلے محرر جو تھے یہ طه حسینی تھے. ہاں، آگے والا جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ 1924 میں کلیت الآداب فی الجامعۃ المصریہ، یعنی کہ مصری یونیورسٹی
ठीक है। इजिप्शियन यूनिवर्सिटी के जो वो था आर्ट्स कॉलेज थे, उसके वो डीन बने थे। कब बने थे? 1924 में। 1924 में आर्ट्स कॉलेज के वो डीन बने थे। अब यहाँ पे सब, ए बेटी, यहाँ से जाओ। यहाँ अभी यहाँ रहोगे, चिल्लाओ मत, उधर जाओ। मैंने क्या बोला तुमको? हाँ जी। नहीं, गेट आउट नहीं, सुनो, पढ़ा रहा हूँ, उधर रहो, ठीक है ना? हाँ। हाँ, तो ये जो है आर्ट्स कॉलेज के डीन बने थे 1924 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इनकी ये किताब बहुत ही मशहूर है, ताउसन की, क़ादतुल फ़िक्र। क़ादतुल फ़िक्र। और ख़ास चीज़ ये कि जब वो डीन बने थे और उस वक्त वो पढ़ा रहे थे, वो जो पढ़ा रहे थे, पढ़ाते हुए ही उन्होंने अश्शेरुल जाहिली पे उन्होंने लेक्चर दिया था, ये डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक लैंग्वेज में। उसी लेक्चर को उन्होंने छापा था अश्शेरुल जाहिली के नाम से, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। ठीक है। अब यहीं पे रुक कर के ये समझें कि अश्शेरुल जाहिली जो किताब है, जो बाद में अल अदबुल जाहिली के नाम से शाये हुआ। कोई कुछ कह रहे हैं? कोई कुछ बोलना चाहते हैं? बताइए। आवाज़ नहीं आ रही जो बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। ये देखें, फिशरुल जाहिली के नाम से वो जो है लेक्चर देते थे अश्शरुल जाहिली पे, यही अलजामियतुल मिस्रिया के वो अरबिक डिपार्टमेंट में। तो उसी लेक्चर को छपाया गया था शेरुल जाहिली के नाम से। अब सवाल यहाँ पे यह आता है कि चूंकि ये वाला ताहा हुसैन की ज़िंदगी का सबसे अहम वो काम जिसकी वजह से उनको शोहरत मिली, ठीक है, अगर ये आपको पूछा जाए तो आप लोग क्या बता पाएंगे, क्या बताएंगे अपने हिसाब से? ये बताएं। ये उनकी फिशरुल जाहिली की वजह से उनको सबसे ज़्यादा शोहरत मिली, और मुखालफत भी हुई बहुत ज़्यादा। इसी की वजह से वो जाने भी जाते हैं। मतलब उनके काम तो बहुत हैं, लेकिन सबसे अहम यही माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत हंगामा हुआ। पूरी दुनिया के मुसलमानों का अटेंशन, अदबी, इल्मी, दीनी तबक़ों का अटेंशन अपनी तरफ कर लिया था उन्होंने। तो चलें, खैर। तो अश्शरुल जाहिली उनकी सबसे अहम कंट्रीब्यूशन, उनका सबसे अहम काम है। तो फिर ये है क्या? वो है ये कि असल में अश्शरुल जाहिली पे उन्होंने जो कुछ लिखा था, उसमें जितने भी शेरुल जाहिली थे उन पे उन्होंने ये तोहमत लगाया, ये सब के सब मौजू हैं। आफिया, बेटी मेरी बात नहीं समझ में आ रही हो? छोटू, तो उनका पूरी जो अशरुल जाहिली है, शेरुल जाहिली पे उन्होंने ये तोहमत लगाया था कि ये सब के सब मौजू हैं। मौजू का मतलब ये कि अशरुल जाहिली, इमरुल कैस, ज़ुहैर, जितना भी शेर हैं वो असल में इमरुल कैस ज़ुहैर के नहीं हैं, बल्कि ये जो है असर अब्बासी के लोगों ने कह करके इमरुल कैस ज़ुहैर की तरफ मंसूब कर दिया। तो उसी कज़िये को ये कहा गया था क़ज़ियतुल वज़्इ वल इंतिहाल। ये वाला देखिए, क़ज़ियतुल वज़्इ वल इंतिहाल। सीधा सा क्वेश्चन दे सकता है कोई भी कि मन असारा क़ज़ियतुल वज़्इ वल इंतिहाल, किसने क़ज़ियतुल वज़्इ वल इंतिहाल उठाया? आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। ताहा हुसैन। और क़ज़ियतुल वज़्इ वल इंतिहाल क्या है वो आपको बढ़िया से पता चल गया। सबको क्लियर हो गया ना क़ज़ियतुल वज़्इ वल इंतिहाल क्या? मैं एक बार और बताया था, अगर क्लियर नहीं हुआ किसी को भी तो बोलें, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो खैर, तो देखिए, क़ज़ियतुल वज़्इ वल इंतिहाल असल में ये है ना कि ताहा हुसैन, हमारे पास अशरुल जाहिली का अच्छा खासा मजमुआ है, ठीक ना? वो इमरुल कैस हैं, ज़ुहैर हैं और नाबगा हैं, मतलब बहुत सारे शुअरा हैं अशरुल जाहिली के। तो ताहा हुसैन ने अपने एक यूरोपियन उस्ताद हैं मरगल यूस, ठीक है, मरगल यूस, हाँ, उन्होंने कुछ लिखा था। और एक है दिकात,
एक है डिकार्ट, ठीक है। पहले उसको हट करके थोड़ी सी ये समझे। डिकार्ट, डिकार्ट का मजहब, डिकार्ट का फ़लसफ़ा ये है ना कि हर चीज़ में शक पैदा करो। डिकार्ट का फ़लसफ़ा ये है कि अगर आपको हकीकत तक जानना हो, इफ़ यू वांट टू गो टू फैक्ट, अगर हकीकत तक आपको जाना हो तो आप उसमें शक पैदा करें। शक पैदा करेंगे तो आप हकीकत तक जा पाएंगे। तो इसी वजह से तहा हुसैन ने इसी फ़लसफ़े पे अमल करते हुए उसने शेरुल जाहिली जो था, शेरुल जाहिली के अंदर ही शक पैदा कर दिया। उन्होंने शक पैदा करते हुए ये कहा कि शेरुल जाहिली जितने के जितने हैं सब के सब मौजू हैं, और सबको बाद के शुआरा ने, यानी कि असरुल अब्बासी के शुआरा ने गढ़ गढ़ के कह दिया कि इमरुल कैस का, ज़ुहैर का, नाबगा का है, लेकिन हकीकत में ऐसी बात नहीं, ये सब के सब गढ़े हुए हैं। तो इसी कज़िये को कहा गया कज़ियतुल वज़्अ वल इंतिहाल। अब इसकी वजह से प्लीज म्यूट कर लें, किसी की तरफ से आवाज आ रही है जी। कौन? डिकाट? नहीं नहीं, उनके डिकाट जो हैं एक, डिकाट एक मुस्तशरिक हैं और एक मुफक्किर हैं, ठीक है। उनका फ़लसफ़ा ये है कि शक पैदा करो, डाउट पैदा करो हकीकत तक जानने के लिए। तो हाँ, मुस्तशरिकिन में से हैं। और ये मरगलियूस, ये भी मुस्तशरिकिन में है, मरगलियूस। नहीं नहीं, डिकार्ड के बारे में आई एम नॉट श्योर कि मुस्तशरिक हैं, लेकिन ये मरगलियूस मुस्तशरिक हैं, ठीक है। हाँ, डिकार्ड के बारे में देख लीजिएगा क्या मुस्तशरिक है कि नहीं। हाँ, ये है कि डिकार्ड का जो नज़रिया है ना, फ़लसफ़ा है, वो है शक। नज़रिए तशकीक आप पढ़ेंगे उर्दू में, वो डिकार्ड ही का नज़रिया है। अब वो मुस्तशरिक हैं या नहीं, नॉट श्योर, वो देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। हाँ हाँ, ये मरगलियूस मुस्तशरिक हैं। तो मरगलियूस ने एक बुक लिखी थी फ़ी उसूल अश-शअरी अल-जाहिली, तो उसी किताब की रोशनी में भी उन्होंने, ताहा हुसैन ने पूरा का पूरा शक पैदा किया शरय जाली में, और इसी को कहा गया क़ज़ियतुल वज़्अ वल इंतिहाल। ठीक ना, अब समझ में आया। अब देखें, जब क़ज़ियतुल वज़्अ वल इंतिहाल ताहा हुसैन ने ये बात कह दी, तो जाहिर सी बात है, तो इसकी वजह से पूरा हंगामा तो बर्पा हो गई। देखिए, इंतहाला यंतहिलु इंतहाल, इसका माना होता है गढ़ना। मतलब ये कि एक चीज़ आप हैं, आपने कोई शायरी नहीं की कही है, ठीक है, और लेकिन एक शेर मेरा है, ठीक है, लेकिन आप ये कह दें कि ये शेर मैंने कहा है, तो उसी को बोलते हैं झूठी बात मंसूब कर देना किसी की तरफ, उसको बोलते हैं इंतहाल। समझ गए ना? तो इसको बोलते हैं इम्तिहाल, झूठी बात मंसूब करना। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल एक बहुत ही मशहूर है, जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक वो है, पैटर्न है शेर कहने का, कि दीनी मिजाज में और बहुत ही उसमें ईमानी जोश वलवला होता है। अब उस तरह का शेर कोई भी कह देता है तो कहता है कि ये इकबाल का है, तो इसी को बोलते हैं इंतहाल, झूठी बात मंसूब कर देना। तो अब देखें, जब क़ज़ियतुल वज़्अ वल इंतिहाल पैदा हुआ तो उसकी वजह से बड़ा हंगामा खड़ा हुआ, और ताहा हुसैन के ख़िलाफ़ लोग, बड़े बड़े अदबा खड़े हो गए। तो वो अदबा, जो बड़े बड़े अदबा खड़े हुए थे ताहा हुसैन के ख़िलाफ़ इस नज़रिए पे, तो वो ये हैं, अमीर शकीब अरसलान हैं, और मुस्तफ़ा सादिक़ राफ़ी हैं, और तो लेकिन उस टाइम पे एक, और इंडिया से कौन है ये बताइए, किसी को याद है? इंडिया से ताहा हुसैन ने जब ये किताब, हाँ, ताहा हुसैन ने जब ये किताब लिखी थी, तो उस वक्त ताहा हुसैन के खिलाफ मिस्र के आलिम अरबी के बड़े बड़े उदबा ने किताब लिखी थी। तो इंडिया से भी किसी ने उसके खिलाफ, इस बुक के खिलाफ किताब लिखी थी, वो कौन है? इंडिया से उन्होंने लिखी थी वो, नाम मैं भूल रहा हूँ, ये पाकिस्तान चले गए थे, मैम अब्दुल अजीज मैमनी, अब्दुल अजीज अल मैमनी। तो इंडिया से इन्होंने किताब लिखी थी ताहा हुसैन के खिलाफ। तो खैर, तो इसकी वजह से बड़ा हंगामा हुआ,
तो हंगामा होने के बाद ताहा हुसैन को मजबूर हो करके उसमें कुछ एडिट करना पड़ा। एडिट करने के बाद उन्होंने फिल अदबिल जाहिली के नाम से, फिर शेरुल जाहिली पहले छपा था, फिर फिल अदबिल जाहिली के नाम से छपा। ठीक है, ओके। हाँ, अब अगर आप ये कहना चाहें कि सबसे पहली जो है फिर शेरुल जाहिली छपी या फिल अदबिल जाहिली, ये बताइए। शेरुल जाहिली, हाँ। अब देखें, अगर आप बात ये करें कि ताहा हुसैन को जब ये हादसा पेश हुआ कि उनके खिलाफ एकदम सब खड़े हो गए, तो वो बड़े उस वक्त गमगीन हुए थे कि अरे मेरे खिलाफ सब खड़े हो गए। तो उसी चक्कर में, उसी गम की वजह से उन्होंने कहा कि मैं सीरा ज़ातिया लिखूंगा, ताकि सीरा ज़ातिया में मैं सारी बातें लिख दूं। तो उसी वक्त उनके जहन में सीरा ज़ातिया शुरू हुआ और फिर उन्होंने सीरा ज़ातिया लिखना शुरू किया। और सीरा ज़ातिया जब लिखना शुरू किया तो सबसे पहले जो है पहली जिल्द 1929 में शाया की थी। ये बताएं, अभी सीरा ज़ातिया पर तो बात आएगी, तो ये बताएं सीरा ज़ातिया कौन सा है ताहा हुसैन का, किस नाम से है? अलैयाम। और अलैयाम कितने जिल्दों में है? 3 जिल्दों में है। अलैयाम 3 जिल्दों में है। और पहली जिल्द किस सन में शाया हुई? 1929 में। जी जी, वो मैं पूछ रहा हूँ किस सन में शाया हुई। ओके। और फिर जो है 1930 में, और देखें ये जो बुक उन्होंने लिखी थी फिर शेर जाहली, उसकी वजह से जो डीन के पोस्ट से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर उसके बाद दोबारा वो डीन के पोस्ट पे आ गए 1930 में। फिर उसके बाद जामिया ही से उनको दूर होना पड़ा, अल जामिया मिस्रिया से, क्योंकि उन्होंने इस्माइल की वजारत से के खिलाफ थे ये, इसी वजह उनको दूर होना पड़ा। ममनून। हाँ, और ये देखें, ये जो है ताहा हुसैन वो भी बने थे, वजीरुल मारिफ भी बने थे। ये बताएं इंडिया का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है? उस प्राइम मिनिस्टर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एजुकेशन मिनिस्टर। हाँ, तो ऐसे ही यही एजुकेशन मिनिस्टर ताहा हुसैन भी बने थे। तो एजुकेशन मिनिस्टर की अरबी क्या आती है? वजीर तालीम व तरबिया। तरबिया भी इसको ऐड करते हैं तो फिर अच्छा वो माना आता है। वजीर तालीम व तरबिया ये बने थे ताहा हुसैन। ठीक है, अभी किस सन में बने थे अभी उनका तस्करा है आगे। फिर जो है जामिया सिकंदरिया की बुनियाद पड़ी थी 1950 में, अल जामियातुल सिकंदरिया। तो तो उसी 1950 ही में वो उसके ये बन गए थे प्रिंसिपल। ठीक है, 1950 में जामिया सिकंदरिया की बुनियाद पड़ी थी, तो 1950 में ताहा हुसैन जामिया सिकंदरिया के प्रिंसिपल बने थे। और एक चीज़, ताहा हुसैन ने एक सहीफ़ा निकाला था, सहीफ़तुल वादी, और उसमें उन्होंने सिद्दीकी के इस्माइल सिद्दीकी के ख़िलाफ़ लिखा था, सहीफ़तुल वादी। ठीक। और आगे वाला पैरा भी पढ़ लें, ये भी बहुत अहम है। इनकी एक किताब है फिस्सैफ। फिस्सैफ उन्होंने 1932 में लिखी थी। ठीक है, और फिस्सैफ में है क्या? फिस्सैफ में उन्होंने यूरोप में रहते हुए 1928 में जो खतूत लिखे थे वही खतूत का मजमुआ है। फिर उन्होंने 1933 में ताहा हुसैन में, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं नहीं समझता इतना होगा, लेकिन बस ध्यान में रखिए, 1933 में हाफिज शौकी के बारे में लिखा था। फिर अला हामिश सीरा किसकी किताब है ये बताइए? अला हामिश सीरा नहीं, ये ताहा हुसैन की है, अला हामिश सीरा। ये, हाँ हाँ जी। इनकी एक किताब है
من حدیث الشعری والنثری. اور دیکھیں ان کی ایک کتاب ہے من حدیث الشعری والنثری، تو یہ کس کی ہے؟ من حدیث الشعری والنثری یہ بھی طہ حسین کی ہے. اس میں عصر عباسی کے شعراء کے بارے میں ہے اور نثر عربی کے بارے میں ہے، عربک پروز کے بارے میں ہے، عربک ہاں پروز کے بارے میں ہے. اور 1936 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی متنبی کے بارے میں جس کا نام تھا مع المتنبی. ٹھیک ہے. اور ان کی یہ بھی کتاب بہت مشہور ہے، مستقبل الثقافہ. یہ اس کا پورا نام یہ ہے شاید، مستقبل الثقافت فی مصر. ہم ہم جامعہ اسکندریہ کے جو مدیر بنے تھے نا، وہ 1952 میں بولے تھے. میں نے جو آپ کو بتایا تھا 1950 وہاں پہ وہ غلط ہے، اس کو صحیح کر لیجئے گا. 1952 میں بنے تھے جامعہ اسکندریہ کے وہ پرنسپل. چلیں اب یہیں پہ رکتے ہیں، تھوڑا سا ہم اوپر اوپر سے ساری چیزیں جان لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ السیرۃ الذاتیہ کس کو بولتے ہیں؟ سوال اس طرح سے آ سکتا ہے. ہاں سوال اس طرح سے آ سکتا ہے کہ ماذا یقال للصنف الادبی الذي يتحدث فيه